سامعین کرام، محترم ماسٹر حسن اختر صاحب بارگاہ امام مظلوم کربلا میں سوز و موسیقانی کے فرائض انجام پیش کر رہے تھے۔ عزاداران سرکار سید الشہداء، کیا آپ نے عالم بشریت میں کسی انسان کو دیکھا کہ اس کا سر کٹ گیا لیکن وہ نوٹی نظر پر سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے؟ خدا کی قسم، یہ صرف فرزند زہرا کا کمال تھا، جمال تھا کہ ظالم نے سر تو کاٹ لیا لیکن حسین رویا ہوئے۔ حسین جب سجدے کی حالت میں تھے اور سر گل رہا تھا تب بھی زبان پر رب کی ثنا تھی، اور جب یہ سر روتے سینہ پر گیا تو خدا کی قسم تب بھی حسین رویا تھے۔ کربلا نے ایک پیغام دیا۔ کربلا ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر میرے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، ماسٹر صاحب دیکھیں گے، امپاسبل سے دیٹ آئی ایم پاسبل ایک کوٹیشن ہے کہ مشکل کہاں آسان ہوتی ہے، جہاں پر ایسا چیز کو امام حسین نے سمبھو کیا، امپاسبل کو پاسبل بنایا۔ یہ تھا حسین کا ذاتی کرشمہ۔ آئیے خطیب اہل بیت کا استقبال کرتا ہوں سرزمین سیسی سے، معروف سیسی ہے، کیا خوب راجہ عقیدت پیش کیا۔ انہی مصروں سے میں استقبال کروں گا کہ انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا، انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا، نیزوں کو گردنوں نے ابھرنے نہیں دیا۔ اشکوں کی عمر نوح سے آگے نکل گئی۔ 900 سال سے 900 سال جناب نوح کی عمر نہیں ہے، 1400 سال سے فرزند زہرا پر آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت لگے۔ اشکوں کی عمر نوح سے آگے نکل گئی، ان کو غم حسین نے مرنے نہیں دیا، ان کو غم حسین نے مرنے نہیں دیا۔ دل کی زبان سے ہوتا ہے حیدر کا تذکرہ، زبان سے اگلے دن کہنا بڑا آسان ہے، دل کی زبان سے ہوتا ہے حیدر کا تذکرہ۔ نیسم نے اس زبان کو قدرنے نہیں دیا، نیسم نے اس زبان کو قدرنے نہیں دیا۔ باقی اول نے ابھی سید الساجدین کا ذکر کیا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں سید سجاد پر۔ نیسم نے اس زبان کو قدرنے نہیں دیا، بابا ہوئے شہید تو بیٹا بنا امام، بابا ہوئے دیکھنے بابا ہوا شہید تو بیٹا بنا امام، لیکن نمازیوں کو بکھرنے نہیں دیا، لیکن نمازیوں کو بکھرنے نہیں دیا، اور نیزے کو قید کر لیا۔ اکبر کے قلب میں اسلام کے جگر میں اترنے نہیں دیا، اسلام کے جگر میں اترنے نہیں دیا۔ آئیے بہت علماء اکرام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، ذاکر اہل بیت آفتاب خطابت مولانا سید غلام حسین صاحب کے نام کی بھائیوں آئے اور اپنے بصیرت و بیان سے سامعین کے قلوب کو مستفیض فرمائے۔ قبلہ کے استقبال میں بہترین لائحے درود پیش کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبع پڑھ دو سورہ صافات کی آیت نمبر 30 کے حوالے سے مسلسل آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. کل ہماری بات اس مرحلے پہ پہنچی کہ ہر انسان کی شخصیت اس کے مربی پرورش کرنے والے تربیت کرنے والے کے ذریعے سے نکھرتی اور پہچانی جاتی ہے. انسان کیسا ہے یہ بعد میں طے ہوتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے اسے کس نے تربیت کی ہے، اسے کس نے سنوارا ہے، اس کا پرورش کرنے والا کون ہے. جیسا مربی ہوتا ہے ویسے ہی تربیت پانے والا انسان بنتا ہے. دنیا کے نظام میں بھی دیکھ لیجئے، اگر کسی کے ماں باپ میں شرافت ہوتی ہے تو بچہ بھی شریف ہوتا ہے. اگر اولاد خبیث ہو جائے تو کہیں نہ کہیں سے تربیت کی کوتاہی سمجھی جاتی ہے. کیونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ قدرت کے نظام نے اسے کسی نہ کسی کی آغوش میں رکھا تاکہ وہ اسے سنوارے، اپنی سیکھ دے، اپنی فکر دے، اپنے اصول دے. آج کل میڈیکل بھی کہتا ہے کہ اولاد میں ماں باپ کا اثر منتقل ہوتا ہے، ماں باپ کا اثر اولاد میں منتقل ہوتا ہے. یہاں تک کہ بعض بیماریوں کو بھی اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جیسے ڈائبٹیز ہو،
शुगर या किसी को बीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो और भी बहुत सी बीमारियां, यानी इंसान का बाई ब्लड रिलेशन होता है। तो जब खून के जरिए से औलाद में असर मुंतकिल होता है तो तरबियत के जरिए से असर कैसे पैदा नहीं होगा। अगर किसी के माँ बाप घर में नाउजुबिल्लाह खुदा न खास्ता सुबह शाम गालियां बकते हो तो बच्चे को गाली सिखाने की जरूरत। सुबह शाम माँ बाप कोई भी एक पर्सन जो उसके आसपास रहते हैं, जो उसके जिम्मेदार हैं, जो उसकी तरबियत कर रहे हैं, झूठ बोलते हो तो औलाद से सच की उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने एक साफ और शफाफ हाफिज़े और ज़हन के साथ मुरब्बी की आगोश में डाल दिया। अब ये मुरब्बी जितना मेयारी होगा तरबियत पाने वाला उतनी ही मेयारी बनेगा। अगर तरबियत में कोताही होगी तो जिसकी तरबियत है उसमें नक्स और कमी देखी जाएगी। तो तरबियत के उसूल है, चाहे आज की जिंदगी हो चाहे तारीख के सफात के गुज़श्ता इंसानों की जिंदगी हो। इसीलिए कोई भी समझदार माँ बाप अपना बच्चा बचपन में किसी और के हवाले नहीं करते। कोई भी समझदार माँ बाप बचपन में अपना बच्चा किसी और के हवाले नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो उसका असर इस पर मुंतकिल हो जाए और हमारा होते हुए गैर नजर आए। तरबियत का असर नेचर में पाया जाता है। अगर किसी के घर में माँ बाप पत्थरों के सामने सर झुकाएंगे तो उनका बच्चा भी जैसे शऊर बेदार होगा बगैर कहे सर झुकाना शुरू कर देगा। अगर किसी घर में माँ बाप नमाजी हो तो बच्चे से कहना नहीं पड़ता नमाज पढ़ो, अभी पुतलियों के बल खिसकना शुरू करता है, आज से पहले सज्जे में सर रख देता है। मानते, देखा होगा आपने, वो इतना जानता है कि ये चीज आप रख रहे हैं, आप वहां पेशानी रख रहे हैं या मुंह रख रहे हैं, वो दूसरे देखा नहीं। इसलिए अक्सर होता है कि बच्चा अपना मुंह भी सही जगह पे रखता है। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा बताना चाहता है कि जैसा मुरब्बी होता है वैसे ही इंसान का किरदार वजूद में आता है। इसलिए अक्सर ये देखा जाता है मुरब्बी को देखकर तरबियत पाने वाले को पहचाना जाता है, तरबियत पाने वाले को देखकर मुरब्बी को पहचाना जाता है, क्योंकि दोनों में गहरा राबता बन जाता है। किससे तरबियत ली है, किससे सीख ली है, किससे क्या हासिल किया है। और ज्यादातर बच्चों को देखकर माँ बाप या तरबियत का पता लगाया जाता है, क्योंकि उनका असर इस पर मुंतकिल होता है, बच्चे का असर उस पर नहीं जाता है। तो अक्सर माँ बाप कैसे है, अगर किसी को पता लगाना होता है तो बच्चों के जरिए पता लगा लेते हैं। बच्चों की एक्टिविटीज, उठने बैठने खाने पीने के तरीकों को देखकर मालूम हो जाता है इनके घर में तहजीब है या तहजीब नहीं है, महज़्ज़ब घराना है या गैर महज़्ज़ब घराना है। तो अब इस बात को समेट के जुमला कह दूं, इंसान की पहचान उसके मुरब्बी के जरिए से होती है। बच्चा अल्लाह की तरफ जा रहा है, रहमान की तरफ जा रहा है या शैतान की तरफ जा रहा है, ये बच्चे का किरदार नहीं है, तरबियत का असर होता है। तो हमने तारीख बशरियत में एक ऐसा भी घराना देखा जहां एक चचा है जिसे अबू तालिब कहते हैं, एक भतीजा है जिसे मोहम्मद कहते हैं, एक बेटा है जिसे अली कहते हैं। सारी जिंदगी रहमान के सामने झुकना और गैर
कमाल, औसाफ ममदूहा या हमीदा, ये सारी चीजें तरबियतों से मुंतकिल होती हैं। अपने बच्चों को बुरा कहने वालों, याद रखिएगा, कबल इसके कि अपने बच्चे को हम बुरा कहें, एक बार अपने गरीबान में भी झांक के देख लेना कि खुदा ने जब मौका दिया था अपने जैसा बनाने का, तो तुमने बनाया था या बिगाड़ा। क्योंकि किसी का बच्चा पैदाइशी शरारती नहीं होता, किसी का बच्चा पैदाइशी बदतमीज नहीं होता, किसी का बच्चा पैदाइशी चोर नहीं होता, किसी का बच्चा पैदाइशी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो अल्लाह की अमानत है। अल्लाह जब अपनी अमानत रखता है तो जैसा वो शख्स या वजूद जिसकी वो अमानत है वो होगा, वैसे ही उसकी अमानत होगी। इसलिए अल्लाह मासूम है, बच्चा भी मासूम कहलाता है। अल्लाह बेगुनाह है, बच्चा भी बेगुनाह कहलाता है। अल्लाह बाकमाल है, बच्चे को भी कमाल की कैपेसिटी दे के भेजा है। ऐसे ही समझिए, मैं अपने जवानों को मुखातब करके कहना चाहता हूँ, जैसे आज की दुनिया में मार्केट में जाके एक पेन ड्राइव लेकर आते हैं या एक सीडी लेकर आते हैं या एक डीवीडी लेकर आते हैं, एक प्रोग्राम उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, आपको पूरी अथॉरिटी है, जो चाहे इसके अंदर डाल दे, जो डालेंगे वही उसमें महफूज होगा, कोई दूसरी चीज नहीं आएगी। अब कोई कहे डीवीडी ये क्यों दिखा रही है, ये सीडी ये क्यों दिखा रही है, फ्लैश ये क्यों बता रहा है, भाई जो आपने बरनामा या प्रोग्राम दिया है वही तो मुंतकिल कर रहा है। इसका मतलब ये है अल्लाह इंसान के शऊर को खोल के बताना चाहता है, ज़हन इंसानी भी इसी तरह से है। हमने तुम्हें आजाद, सादा, साफ सुथरा, पाक शफाफ बना के दे दिया है। तुम चाहो तो इसे ताहिर बना दो, तुम चाहो तो इसे नजीस बना दो। इसका मतलब ये है किसी का बच्चा खुद बुरा नहीं होता है, तरबियत की खोट से बुरा बनती है। तो तालीम में जिनकी औलाद की तरबियत में खोट हो, मुझसे ना पूछो, अरे जब माँ बाप ही अच्छे ना हो तो औलाद कैसे अच्छी हो जाएगी। सलवा बरदे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए अल्लाह ने भी इस सूरे में जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो क्या है, इन्नल्लज़ीना क़ालू, नहीं कहा मोमिन, नहीं कहा मुसलमान, नहीं कहा मुत्तकी। अल्लाह ने किसी टाइटल से इस आयत को आजाद रखा। जो भी कहे इस जो को मेयारी बनाना चाहता है, इस जो को मेयारी, मतलब लोग कहते हैं अल्लाह ने पहले कह दिया था मुसलमान ही ऐसा होगा, गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, मोमिन ही ऐसा होगा, गैर मोमिन नहीं हो सकता, मुत्तकी ऐसा होगा, गैर मुत्तकी नहीं। अल्लाह ने इस आयत को इन तमाम औसाफ से आजाद रख के आम पैगाम दिया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा आगे आ जाइए, जो मोमिनीन आ रहे हैं उनको बैठने में आसानी होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात याद रखिएगा, आप हमारी तरफ मुतवज्जो हो, एक बात याद रखिएगा, इबादत गाह के कुछ उसूल होते हैं, इबादत गाह के कुछ उसूल होते हैं, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो इमाम बारगाह, उसके उसूल ये है कि जो जहां आके बैठ गया वो उसकी जगह है। आप खरबपति होंगे, होते रहे, आप करोड़पति होंगे, होते रहे, आप समाज में कार सेवक होंगे, होते रहे, आप सीएम पीएम जैसी पोस्ट में होंगे, होते रहे, जो जहां बैठ गया जहां कुदरत का कानून चलेगा, बंदे का कानून नहीं चलता। मेरे जवानों, इस
जुमले को गौर से, जो मैं कहना चाह बहुत गौर सुनिएगा। कुदरत का कानून चलता है इबादतगाहों में, बंदों का कानून नहीं। अगर फर्ज कीजिए कोई शख्स मस्जिद में किसी भी सफ में पहले आके बैठ गया, आप लाखों 30 मार खा, मैं 30 मार खा आप लाखों 30 मार खा, अगर उसे उठा दिया और वो राजी नहीं हुआ तो आपकी नमाज बातिल, आपकी नमाज बातिल है। लेकिन अगर उस जवान ने आपको देखकर जगह छोड़ दी, आपको जगह दे दी, तो आपकी भी इबादत कामिल है और आपकी इबादत का सवाब उस जगह देने वाले को भी मिल जाता है। और क्या मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आपने अपनी रजा अपनी मर्जी से वो जगह छोड़ी तो उसका फायदा ये है कि जो अब इबादत करेगा उसकी भी नमाज सही है और जो उसका सवाब है उसको भी खुदा आपके नाम अमाल में, क्यों? क्योंकि उसके आगे आने का आप जरिया बने हैं। तो ये मस्जिद का कानून क्यों अलहदा कमा कानून कहलाया? क्योंकि वो इबादत गाह है, इमाम बारगाह भी इबादत गाह है, यहाँ भी फर्श अदा पे जो जहाँ बैठ जाए उसकी जगह है। लेकिन अगर आगे बढ़ते किसी को जगह दे या किसी को अपनी जगह बिठा दे तो उसका भी अमल सही है और उसके अमल का सवाब आपके नाम अमल में बढ़ता चला जाएगा। पता चला ये वो जगह है जहाँ कमाल में कमाल मिलता है, कुछ खोटा नहीं है, सलाम अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर कीजिएगा कि इबादत के मरहले में, तरबियत के मरहले में अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कह सकता था इन्नल्लज़ीना क़ालू इलाहुल्लाह, जो लोग ये कहते हैं हमारा माबूद अल्लाह है, कह सकता था ना। अल्लाह बोलने का सलीका सिखा रहा है, कह सकता था माबूद, माबूद कर कहता ना तो अल्लाह का हक, अल्लाह की सिफत, अल्लाह की जात, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की शान शौकत, अल्लाह की बुजुर्गी का पता चलता। लेकिन अब तो माबूद के दरमियान एक गहरा राबिता बनाना चाहता है, ना होता। माबूद है खुदा है, लेकिन तो कहता है तरबियत, अल्लाह जिसने हमारी तरबियत की। ये जुमला कहते हुए खालिद खुद को मखलूक से जोड़ रहा होता है। इस ताबीर में अल्लाह बताना चाहता है तुम अकेले नहीं हो जब तुम कहते हो हमारा रब अल्लाह है। तो इस जुमले के एतराफ से अपने और खुदा के राबिते का मुजाहरा करते हो, क्योंकि तरबियत फासला बनाने से नहीं होती, राबिते के वजू पे हुआ करती है। और इतना कहना काफी नहीं है, जब तुम्हारा रब खुदा है तो ये देखो तुम्हारा रब अगर मुरब्बी है, इसका मतलब ये है माँ बाप जरूर वसीला है लेकिन असल मुरब्बी खुदा है। तो जो कमालात और औसाफ खुदा की होंगे वही कमालात और औसाफ मरहले तरबियत में अल्लाह की मखलूक या मजहर खुदा में होंगे। और ये करना चाहता हूं वही कमालात और सिफात मरहले तरबियत में मजहर खुदा या मखलूक खुदा में होंगे। अल्लाह रहीम है तो इसका मतलब ये कि जब वो तरबियत करेगा तो इस बंदे में भी रहम होगा। अल्लाह गफूर है, माफ करता है, तो इसका मतलब ये है कि जिस बंदे की तरबियत कर रहा है उसे भी वो। अल्लाह एक ही वक्त में गफूर भी है, कहार भी है, माफ भी करता है, गलतियों पे नाराज भी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह के अंदर दो सिफतें जो जाहिरी तौर पर एक दूसरे के मुकाबिल है, माफ कर देना और है और सजा देना और है, दो
علامت ہے کہ جب مربی خدا ہے تو بندہ بھی ایسا ہوگا کہ جو معاف بھی کرنا جانتا ہو، سزا بھی دینا جانتا ہو۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئی تو عام زندگیوں میں اچھا بننے کی کوشش تو سبھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں جذبات آسمان پہ ہو، ارادہ مضبوط ہو، مقابل میں دشمن ہو، میدان جنگ ہو، تو وہاں پر دونوں سرحدوں پر مظہر بننا یہ آسان منزل نہیں ہے۔ مگر جنگ خندق میں ابن عبدالرب کے سینے پر علی کا آنا کہانیت کی سبب کا بھی مظاہرہ کرتا ہے، غفور ہونے کا بھی جلوہ دکھاتا ہے، بتانا چاہتا ہے جو مظہر خدا ہوتا ہے عبادت دار ہو تو وہاں بھی مظہر کمال ہوتا ہے، اگر میدان جنگ ہو تو پھول کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ صلوات ہو محمد والے محمد پر۔ یہیں پر ایک اس لفظ کی وضاحت کر دوں، جب یہ بات آ گئی ہے تو ایسے نکلنا چاہیے۔ مولا علی نے جنگ خندق میں ابن عبدالرب کے سینے پر سوار ہو کر اسے ایک بار چھوڑا ہے، پھر اسے سزا دی ہے، ٹھیک، اس کو قتل کیا۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ واقعہ جتنا ظاہر میں دکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ میں اپنے جوانوں کے لیے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں تربیتوں کے پس منظر میں ہوتی ہیں۔ میرے جوانوں اور عزیزوں، میں خاص طور سے اپنے بچوں سے چھوٹے ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے اللہ نے ہر انسان میں غصے کی قوت رکھی ہے، غصہ کہ انسان کے مزاج کے خلاف ہو تو انسان کو غصہ، لیکن علماء علم منطق نے جب اس غصے کی طاقت کے تحلیل کی تجزیہ کیا تو کہا جو اللہ نے غصے کی صفت انسان میں رکھی ہے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ غصے کا حد سے آگے بڑھ جانا، یا جہاں غصہ کرنا تھا اس کا اظہار بھی نہ کرنا۔ اگر غصے کی صفت کو اس کی حد سے آگے بڑھا دیا تو اسے ظلم کہتے ہیں۔ قدرت خدا نے دی ہے، یوز کرنے کے پاور آپ کو دیا ہے، یہ کیپیسٹی، یہ صلاحیت، یہ استعداد اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ علماء منطق آ کے اس جملے کی توضیح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر غصے کی صفت حد سے آگے نکل جائے تو اسے ظلم کہتے ہیں۔ حد سے آگے نکل جائے، جو غزہ میں دیکھ رہے ہیں، جو لبنان میں دیکھا ہے، جو دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھیں گے، نمونے بہت ہیں۔ اور اگر غصے کے اظہار کی جگہ ہو اور غصہ کا اظہار نہ ہو تو اسے بزدلی کہتے ہیں، اسے بزدلی کہتے ہیں۔ تو غصے کی صفت ہر انسان پر، عورت ہو چاہے مرد، سب میں اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس قوت کے استعمال کی قدرت انسان کو دی ہے۔ کیسے یہ قدرت استعمال کیسے ہوگی؟ اس کے پیچھے جو پشنگ پوائنٹ ہے وہ تربیت ہے۔ جو پشنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ تربیت ہے۔ اگر تربیت معیاری ہوگی تو کبھی بھی اس غصے کی طاقت کا انسان ایسا استعمال نہیں کرے گا جیسا ظلم کرے۔ اگر معیاری ہوگی تو کبھی انسان جہاں ضرورت ہے، کیونکہ تربیت میں غصہ بھی کہیں کہیں ظاہر کیا جاتا ہے، جسے تنبیہ کہتے ہیں، تربیت کا حصہ ہے، اگر وہاں اظہار نہ کیا تو بزدلی، تو نہ ظلم نہ بزدلی۔ ظلم کیا؟ یعنی غصہ اگر افراطی حالت میں ہو جائے تو ظلم۔ میں اس کو علمی طور پہ کہہ رہا ہوں، ابھی تک سمجھایا تھا جو علمی پوائنٹ ہے۔ اگر یہ غصے کی صفت اگر افراط کی حد میں نکل جائے تو ظلم۔
तफरीद की हद में रह जाए तो बुज़दिली, लेकिन अगर ये इत्तेदाल की मंजिल में रह जाए तो उसे शुजाअत कहते हैं। न जुल्म बन सके न बुज़दिली बन सके, बल्कि मरहले इस्तिदाल में इत्तेदाल में हो, तो इसी को उलमाए इल्म मंतिक शुजाअत कहते हैं। अगर अली की शुजाअत को देखना हो तो सिर्फ तलवार चलाने में मत हो। जंगे खंदक में अपनी अब्दुल्लाह के सीने पर अली ने एक ही वक्त में अपनी सबक का मुजाहरा करके बताया कि अली शुजाअ का नाम है, न गुस्सा इफरात होगा है न तफरीक होगा है। ये अजीजों से अली की तारीफ नहीं है, सलाम उस मुरब्बी पे है जिसे अबू तालिब कहते हैं। मैंने सिर्फ उसूल पेश किए हैं, आप तारीख पढ़कर जहां चाहे मुंतखब कर लें। तो इसका मतलब ये है कि जो मुरब्बी जैसा होगा तरबियत में वैसा मुजाहरा होगा। ये उसूल एक ज़ाबिता है। हमसे क्यों पूछते हो यजीद ऐसा क्यों है, क्यों पूछते हो मुआविया ऐसा क्यों है, हमसे ना पूछो। इनकी माओ के बारे में तहकीक करो, इनके बाप के कैरेक्टर को तलाश करो। जहाँ खबासत हो वहाँ तहारत नहीं होती, और जहाँ तहारत हो वहाँ नजासत नहीं आया करती। ये हम नहीं कहते, ये तारीख की सच्चाइयां हैं। तारीख ने एक दिन इशारा किया किसी गधे को बाप कह देने से वो बाप, इस तरह नहीं होता है। आप हमसे क्यों फाइट करते हो, एक बार जाके हिम्मत तो करो, तारीख का सही मुतालिया तो करो। अगर माँ हिंदा निकल जाए तो लानत ही करोगे, कभी उसे सलाम नहीं करोगे। जिसकी माँ बाजारू हो जाए वो रज़ी अल्लाह बन जाए, कैसे मुमकिन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तरबियत में माँ का कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। मैं चूंकि वहां पे नहीं जाना चाहता हूँ, अगर माँ के टॉपिक में गुफ्तगू होती तो मैं बताता। तरबियत के मरहले में माँ का कैरेक्टर बहुत ज्यादा मुअस्सिर है, क्योंकि बराह रास्त औलाद से जो सबसे ज्यादा वाबस्ता होती है उसे माँ कहते हैं। यहाँ अल्लाह कह रहा है हम मुरब्बी हैं, कि जब हम मुरब्बी हैं तो हवा में मुरब्बी नहीं है। हम तरबियत करना चाहते हैं, हम सबको अपना मजहर बनाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आपको अल्लाह 2 बच्चे दे, 4 बच्चे दे, 1 बच्चा दे, गवर्नमेंट के प्लानिंग वाला, जैसा भी बच्चा हो, बात 1 या 2 या 5 या 10 नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को कहना पहले हम तो हमारे तो था, अब तो हम तो हमारे एक हो गया है ना, ठीक। क्योंकि हमने जीने का सलीका हुकूमतों से लिया है, खुदा से नहीं लिया है। ऐसे सबको नुस्खा समझ में आता है। बच्चा चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, इससे बहस नहीं है। इतना मुझे बता दीजिए, किस माँ बाप को बचपन में अपना बच्चा बुरा लगता है? हर माँ बाप को अपने बच्चे से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, माँ पूरा वक्त देती है, बाप जो उसके लिए कर सकता है पूरी कोशिश करता है, पूरी ताकत सब करता है नहीं करता है। जो साहिब फर्जंद है वो बेहतर तरीके से मेरी बात की तायद करेंगे। तो माँ बाप 1 हो या 10, इससे बहस नहीं है। अल्लाह ने अगर आगोश में अमानत भरोसा करके रखी है तो माँ बाप उसके लिए पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और दुनिया का कोई भी समझदार आकिल माँ बाप अपनी औलाद को बुरा नहीं देखना चाहता है। यहाँ तक कि चोरों को भी सुना है, मैंने सुना है, देखा नहीं है कि वो कहते
पॉजिटिव सोच का मौका दिया है, निगेटिव का रास्ता नहीं दिया है। इसलिए अगर माँ बाप में कोई गलत भी हो जाए तो कोशिश करता है कि हमारी गलतियों का असर हमारे बच्चों पे ना आए। इसलिए हर माँ बाप अदब से बहस नहीं है, फुल सपोर्ट करते हैं ताकि अपने बच्चे को वैसा बना सके जैसे खुद। तो आपको वसीले की कथन खालिक तो नहीं। जब वसीले की कथन में इतना जज्बा है तो जो खालिक है उसका जज्बा अपनी मखलूक के लिए कैसा है। अल्लाह किसी को भी नहीं चाहता है कि जाया हो, किसी को भी नहीं चाहता है कि बर्बाद हो, किसी को भी नहीं चाहता है कि गुमराह हो। अगर चाहता तो अपने औसिया को रिशादत के लिए, हिदायत के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, जुल्मत से नूर में लाने के लिए, तारीकी से उजाले में लाने के लिए क्यों कोशिश करता। ये इसीलिए कोशिश की गई है ताकि खुदा चाहता है अगर दुनिया के हालात उसे मुतज़ल्ज़िल करके अपनी तरफ खींचे तो अल्लाह की तरबियत का गलबा पैदा होके वो अल्लाह की तरफ चला है। इसीलिए अल्लाह ने सिलसिले कायम किए हैं। तो अल्लाह का मकसद इंसान को जहन्नम में भेजना नहीं है, ये इंसान की तकदीर ऐसी हो जाती है, वो भी अपने किरदार और तरबियत की खता की बुनियाद पर, कि इंसान जहन्नम की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपको अपनी औलाद की बचाने की फिक्र है तो खुदा को भी अपनी मखलूक को मारने का शौक नहीं है, उसकी हिफाजत का शौक है। अब ये उसका असर कौन कितना लेता है ये डिपेंड करता है, कौन कितना असर लेता है। जो जितना असर लेगा उसी एतबार से उसमें असर जाहिर होगा। अल्लाह के एक दो नहीं, मशहूर क्या है 99 नाम जिसमें 98 सिफात है। अच्छा, बाज लोग कहते हैं अल्लाह के तो 99 ही नाम है, जिसकी जात महदूद ना हो उसका नाम अगर महदूद हो गया फिर खुदा का 99 नाम जो कुरान के शुरू में लिखा होता है, आखिर में देखा होगा शुरू और आखिर में, ये क्या है। कुछ तो इतने नादान है कि कहते बस अल्लाह के यही नाम है बस। मासूम से जब सवाल किया गया तो कहा अल्लाह का कोई नाम नहीं है। ये फिक्र बशर अल्लाह के सिफात से जितना मायूस हुई है उसने नाम दे के याद किया है। तो जो 99 नाम देख रहे हैं ये इंसान के मारिफत क्या है, एक मेयार है जो तय किया गया है। अल्लाह के कमाल की हद नहीं बयान की गई है। तो अब अल्लाह क्यों ना साफ को जाके पढ़ के आइए इंसान को मुंतबिक कीजिए। अल्लाह नहीं चाहता है कोई कमाल अपने पास रोके, वो खालिक है कि अपने कमाल को मुंतकिल करने का है। यही से सोच मिलती है। अगर किसी की इलाही तरबियत हो तो कमाल को छुपाता नहीं है, दूसरों को मुंतकिल करता है। अगर किसी में कमाल पाया जाता है तो फिर वो बखील नहीं होता है, कमजद नहीं बनता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने को किनारे नहीं, अपने कमाल को दूसरों तक मुंतकिल करना ये इलाही सिफत है, अल्लाह ने मुंतकिल की है। अच्छा, अगर आप कहते हैं हमारा रब अल्लाह है तो अल्लाह है इतना कहना काफी नहीं है। अगर ये कहते हो अल्लाह हमारा मुरब्बी है तो मैं जवानों से सवाल करना चाहता हूं फिर पलट के, मेरे जवानों, अगर अल्लाह कहता है कि हम तुम्हारे मुरब्बी हैं तो क्या अल्लाह गाली देता है? बोलिए, देता है ना? नहीं देता। तो इसका मतलब हम गाली देते हैं तो मुरब्बी कौन है? खुदा नहीं। अल्लाह झगड़ा करता है? आप कहेंगे नहीं। तो अगर मुरब्बी आपका है अल्लाह तो झगड़ा आप भी नहीं करेंगे। जुल्म को शिकस्त देना और है, झगड़ा करना और है।
जुल्म का झगड़ा, जुल्म का मामला कहाँ आता है? आदल और जुल्म एक मुकाबिल है, ईमान और कुफ्र एक दूसरे मुकाबिल है। जहां अहलिया और ईमान और कुफ्र की मंजिल है वहां मुकाबला है। मोमिन मोमिन के मुकाबले में खड़ा हो, इससे बड़ी बेतरबियती नहीं हो सकती। आप उन अहले बैत के मानने वाले हैं जहां तादाद में इस्मत के एतबार से 14 आदत बताई जाती है। कल भी 14 थी, आज भी 14 है, कयामत तक 14 रहेगी। मगर मुझे बताओ, जमाने सबके एक वक्त में नहीं है, आगे पीछे जमाना रहा है कि नहीं रहा है? भाई जब हजरी नहीं शुरू हुआ था, इस्मत का सिलसिला शुरू हो गया था, हिजरी शुरू हुआ है, 250 में आपके ईमान की विलादत हो जाती है। आखिरी 55 तक तो कम से कम आपके साथ मौजूद थे। सुबरा का जमाना है, कुबरा का जमाना है। इन तमाम जमानों में आप मुझे इतना बता दीजिए, अहले बैत की बहुत सी हस्तियां बैत वक्त एक साथ थी, कभी आपस में लड़ी, कभी झगड़ा की, कभी एक दूसरे को बुरा कही, कभी एक दूसरे को नीचा दिखाया। क्यों? क्योंकि जहां तरबियत मेयारी होती है वहां एहतराम का जज्बा होता है, तौहीद का ख्याल नहीं होता। तो अगर ऐसे मासूम के मानने वाले हैं कि जहां जमाना बदल सकता है, किरदार नहीं बदलता, तो आज के दौर में हम अपने मासूम को फॉलो करें तो किरदार क्यों बदल जाता है? क्यों ऐसा नहीं लगे कि दुनिया कह दे अगर गुलाम इतना मेयारी है तो आपका भी और बात यही रुकती नहीं है। अल्लाह फिर कहता है सुम्मा इस्तकामू, फिर इस्तिकामत करते हैं। इस्तिकामत क्या चीज है? का पायदारी, सबात कदमी, साबित कदम। इस्तिकामत साबित कदम, पायदार रहना यानी कभी कमजोर न होना, कायम रहना। और क्या क्या है? का इसका एक माना इंग्लिश के एतबार से जवाब समझाना चाहे तो स्टेइंग पावर। इस्तिकामत का तर्जुमा क्या है? स्टेइंग पावर, यानी आपके अंदर जो शक्ति और कुदरत आई है इसकी हिफाजत करना, उसमें बाकी रहना। तो सिर्फ अल्लाह से तरबियत पा लेना काफी नहीं है, तरबियत पर कायम रहना जरूरी है। जैसे अक्सर हम जुमला कहते हैं, यहाँ पे अर्ज करते हैं, अच्छा होना काफी नहीं है, अच्छा रहना जरूरी है। हो सकता है जिंदगी के किसी प्लेटफॉर्म पे हम अच्छे हो जाएं, ये तारीफ कुलूब वाले कभी कभी अच्छे होते हैं ना, ये मेयार नहीं होते हैं। मेयारी वो होते हैं कि हालात बदल जाएं मगर उनका कमाल न बदले, जमाना मिजाज को बदल दे मगर वो न बदले। क्योंकि जो बाकमाल होते हैं वो हालात को बदलते हैं, खुद बदला नहीं करते। तो जब तुमने कहा अल्लाह रब है और ये बात मान चुके हो, अल्लाह शुजा है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह वदूद है, ये तमाम औसाफ जानते हो, तो फिर भी याद रखना अल्लाह ने तुम्हारी तरबियत की है। तुम भी बुज़दिल नहीं हो, तुम भी बेरहम नहीं हो, तुम भी इंसान हो। इसका मतलब है कि जिनके दिलों में इंसानियत का जज्बा होता है, अल्लाह की तरबियत का मुजाहरा होता है। जिनके दिलों में इंसानियत का जज्बा नहीं, उनके अंदर शैतानत का मुजाहरा होता है। अब हमसे न पूछो इस्राइल का कैरेक्टर ऐसा क्यों है, अल्लाह वालों का कैरेक्टर ऐसा क्यों है। अब जिसका जैसा मुरब्बी होगा वैसा इंसान होगा, जिसका जैसा मुरब्बी होगा, इंसानियत का जज्बा ही नहीं खत्म हो जाता है। और फिर इस्तिकामत करें। इस्तिकामत का मतलब ये होता है कि आपकी तरबियत को कहीं ना कहीं कमजोर करने के रास्ते लोग फराहम करेंगे। यानी अल्लाह भी बताना चाहता है कि जमाना हमेशा एक जैसा नहीं होगा, जमाना, जमाने का मिजाज, हालात बदलते रहते हैं। तुम्हें इस्तिकामत करना है, तुम्हें तरबियत में कायम रहना है। जब कह दिया कि तुम्हारा खुदा से लिंक हो गया, लिंक
تو اس لنک کو کمزور نہیں ہونے دینا ہے، اس پہ قائم رہو۔ اللہ اگر کہتا کہ تمہارا مربی اللہ ہے تو اللہ سب کا مربی ہے، تو پھر جو بات کے فائدے بتا رہا ہوں سب کے لیے ہو جاتے ہیں کیا؟ نہیں، ہم جس پر ملائکہ کو بھیجیں گے وہی انسان ہوگا جس کی تربیت بھی میری ہو اور اس پر باقی بھی رہے۔ تتنزل علیہ الملائکہ، یعنی فرشتے اس پر آئیں گے، تو فرشتے کس پر آئیں گے؟ تو ہر انسان کہہ سکتا ہے بھائی میرا مربی خدا ہے، کیا نہیں؟ جب تم نے مان لیا مربی خدا ہے تو زمانہ کتنا بھی مزاج کو بدل دے اس کی تربیت کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیسے کہ اس پر قائم رہو، اس پہ باقی رہو، اس پہ ثابت رہو، یعنی تمہارے عمل سے پتا چلے۔ بلال سے پوچھو نا، جب بلال غلام تھے، بلال حبش میں کام کرتے تھے، بلال کو کس طرح سے سزائیں دی جا رہی ہے اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر، یہاں تک کہ ان کے سینے پر پتھر رکھ کے رکھا گیا، صرف رکھا نہیں گیا اسے اور دبایا گیا۔ انسان کے سینے کی ہڈیاں کتنی مضبوط ہوتی ہے آپ مجھ سے بہتر جان سکتے ہیں، لیکن کمال کی بات ہے کہ جس زبان نے لا الہ الا اللہ کہا، استقامت کی منزل میں باقی رہا، تو پتھر دبانے والا دبا کے تھک گیا، نہ بلال کمزور پڑے نہ سینہ کمزور ہوا۔ اس لیے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں یہ فکر کرنا ہوگا، صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا مربی خدا ہے کافی نہیں، اس پر قائم رہو۔ اللہ جب اپنے وعدے پورا کرے گا، اور اللہ کا وعدہ ہر دور میں پورا ہوا ہے، جس نے بھی استقامت کا مظاہرہ کیا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب سے اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا، نیئر اباؤٹ 60,000 انسانوں کا قتل عام کیا، ٹھیک؟ مجھے ایک ایسی کلپ دکھا دیجیے، ایک ایسی کلپ جس نے شاید سیاستوں کسی نے بنا لی ہو، دکھا دیجیے جس نے کہا کہ خدایا یہ ظلم ہو رہا ہے تو دیکھ بھی رہا ہے، خدایا برداشت نہیں ہوتا، بلکہ ہر جگہ سنیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ جملہ سنا نہیں سنا؟ کسی نے کہا اب بس کیا جائے، ہم حماس کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب انسان کا شعور بیدار ہو جائے تو انسان پھر حق کی حمایت میں اس کے خلاف نہیں بولتا ہے، دشمن شکست کے راستے فراہم کرتا جاتا ہے، گھر چھین لیا، سکون چھین لیا، چھایا چھین لیا، پانی چھین لیا، کیا نہیں اس نے کیا ہے، مگر اتنا بتا دو ایک نے جا کے کہا ہو ہم تمہارے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہمیں تو چھایا دے دو، ہمیں تو پانی دے دو، کوئی آگے نہ بڑھ کے بتانا چاہتا ہے کہ جب ہم اللہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو دشمن ظلم کر کے بھی تھک جاتا ہے، اللہ والے تھکا نہیں کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں ظلم کرنے والی طاقتوں کو اگر ذرا بھی شعور ہوتا تو ان کے لیے یہ مسئلہ سمجھنا آسان تھا کہ جو صرف قرآن سے وابستہ قوم ہے اور اللہ کے سوا اس سے زیادہ ان کی تعلیمات میں کوئی خاص چیز نہیں آتی ہے،
अगर सिर्फ कुरान से जोड़ने में इतनी मुजाहिदत, इतनी शुजाअत, इतना खुदा से वाबस्ता होने का जज्बा हो सकता है, तो नमाज खुदा से भी वाबस्ता हो, अहले बैत से भी वाबस्ता हो, उस पर कभी हमले की कोशिश ना करते। अरे सिर्फ कुरान वाली कौम को जब तुम छुपा ना सके तो जो सकलैन के एहतराम में जी रहा हो, जो सकलैन के एतकाद के साथ जी रहा हो, तुम समझते थे कि उसे घुटने टिका दोगे। क्या कहा उसने? हमारी तारीख से तुम बेखबर हो, हमने झुकाना जाना है, झुकना नहीं जाना है। क्योंकि याद है मुझे वो जुमला कि किसी मौके पर एक जवाब ने आयतुल्लाह खामनेई से पूछा था, एक जुमला कहना चाहता हूँ, पूछा था क्या मतलब है दुनिया अमेरिका से डरती है, दुनिया अमेरिका के सामने घुटने टेकती है, दुनिया अमेरिका के सामने झुकती नजर आती है, आप नहीं झुकते। तो मुस्कुरा के जवान की तरफ देख के कहा बेटा हम उसकी तरफ झुकते हैं कि जहां झुकने के बाद झुकने की जरूरत नहीं। और उसका एक सबूत देना चाहता हूं, उसका एक सबूत देना चाहता हूं। जब तुम खुदा से वाबस्ता हो जाओ तो असर कितना पैदा हो जाता है, इसको आने वाली मजलिसों में इसको और बातें करूंगा। असर इतना पैदा हो जाता है कि जब से हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया गया, खुदा करीब रहमत करे, उन्हें शहीद कर दिया गया और दुश्मनों ने क्या तबलीगात कुर्बानी शुरू कर दिए, यहाँ तक कि हमारे देश की भी बिगाड़ मीडिया शुरू हो गई और कैसे कैसे जुमले बोल रही थी। वो जुमला याद रखिएगा, डर गया, बैकर में चला गया, नजर नहीं आता, अरे वो घबरा गया, अपनी मौत से डर रहा है। उसने ऐलान किया अगले हफ्ते जुमा पढ़ाने आऊंगा, दुनिया आजाद है, आसमान खुले हैं, पावर वाली शक्तियों असलहा तुम्हारा इलाही रावेदा इसका ये दुआ के जरिए से तुम्हारे असलहों को इतना पीछे छोड़ देगा कि पावर होते हुए भी तुम शिकस्त का एतराफ करोगे कि शिकस्त नहीं। ये सारी चीजें सुम्मस्तकामू की मंजिल में है। ये सुम्मस्तकामू आसान मरहला नहीं है, मैं कल अर्ज करूंगा। जब तरबियत किसी की होती है तो उसकी आजमाइशी भी होती है, कितना पक्का है, कितना पुख्ता है, इसको जज किया जाता है, उसके सामने मसाइल रखे जाते हैं ताकि देखे ये सिक्का खोटा है या ये इंशाअल्लाह आगे के बारे में आपके सामने रखेंगे। तो अल्लाह ये कहना चाहता है इस्तिकामत पैदा तो करो, ये जज्बा लाओ, तो हम तो असर दिखाने को तैयार हैं, हम तो असर दिखाने को तैयार हैं, अपने अंदर ये कैपेसिटी तो लाओ, इस इस्तेदाद और सलाहियत तो लाओ। मेरे जवानों, इससे सीख मिलती है, दुनिया में कुछ भी कर लो, खुदा से बढ़ के कोई ताकत नहीं। अगर वो बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता, और अगर वो मारना चाहे तो कोई, अगर ये यकीन हो जाए तो आपके घर में बैठे बैठे मुजाहिद बन जाएंगे। दुनिया डराती है, अहले ईमान डरते नहीं है, क्योंकि अपने डर को सिर्फ अल्लाह की बारगाह में रखते हैं, तो अल्लाह उसे डर को ताकत में बदल देता है। जो लोग मुतमईन है कि अगर हमारे साथ तो सुपर पावर है तो हम सेफ है, ये 56 बहनें हैं, ये क्या सोचती है हमारे साथ ये सुपर पावर है तो हम सेफ है। बस तुम्हारी सोच और इस हुसैनी सोच में यही फर्क है, तुमने इस 56 मुल्क होने के बावजूद भी सुपर पावर अमेरिका को माना, इस हुसैनी ने अपने खुदा को माना। यही से पता चलता है
کہ حکمرانوں کی تربیت میں کیریکٹر ماں باپ کا دور رہا ہوتا ہے. جس کی ماں کا کردار فاطمہ کے کردار سے مشابہ ہو یا فاطمہ کے کردار سے وابستہ ہو، وہ اپنے بچے کو زمانے کا حسین بنا دیتی ہے. اور جس کا کسی اور نسل سے ہو، جیسی تربیت ہوگی ویسا ہوگا. مگر استقامت جب آئے گی، جب آپ ربنا اللہ کی منزل میں کمزور نہ ہو. کربلا والوں کو سخت ترین امتحان میں اتارا گیا، سخت ترین امتحان میں. تاریخ بشریت میں اتنا سخت امتحان نہیں ہوا جتنا امام حسین اور امام حسین کے گھر پر ہوا. امام حسین اللہ کے ارادے پہ کھڑے اترے تو قدرت نے بھی جو امام حسین کو اختیار کیا کسی کو نہ دیا. قیامت تک جب بھی خوشیاں مناؤ گے حسین کو یاد کرو، عید مناؤ گے زیارت حسین کی پڑھو گے، جمعہ پڑھو گے زیارت حسین کی پڑھو گے. اللہ نے امام حسین کو دین سے اتنا عظیم کر دیا کہ اگر حسین نہیں ہے تو دین کھوکھلا نظر آئے گا. یہی وجہ ہے اگر کسی کے دین میں جان ہے تو وہی ہے جہاں حسین کی سرپرستی باقی ہے. یہ ساری خصوصیتیں اور یہ ساری خوبیاں اسی استقامت کا نتیجہ ہے، ورنہ انسان ٹوٹ جاتا ہے. کسی کا جوان اس کے سامنے کسی کا بچہ اس کے سامنے تلوار پہ مار دیا جائے گا. عزادارو، مرنے کی خبر سننا یا دینا عام ہے. اپنے آغوش کی پرمردہ کو اپنے ہاتھوں میں دبا کے مرتے دینا ہے. کوئی ایسا امتحان تاریخ بشریت میں تو لا جو کربلا میں حسین اور اس درد کو سوچیے جو کربلا میں امام حسین کے ذریعے ظاہر ہوا. بچے کو قطرہ پانے کے لیے تو لائے تھے نا، خود کے لیے مانگا بھی نہیں تھا. اٹھا کے کہا اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا. تمہاری نگاہ میں حسین کا قصور ہے کہ اس بچے کا قصور ہے؟ اس درد کو سمجھیے گا کہ آقا حسین جو آبرو قرآن ہے، جو عزت قرآن ہے، آج کتنا مجبور ہے نہیں پتا. اس دنیا میں پیغمبر جب دیکھ رہے ہوں گے کتنا طرف نہیں ہوگی کہاں نا. اور یقیناً امام کے جملے میں اتنا درد تھا کہ پتھر دل گرو رہے تھے، پتھر دل گرو رہے تھے. اس کے بعد امامت کے لیے سوچیے گا کہ کتنی سخت منزل ہے کہ وہ ثبوت دے اپنے بارے میں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا، یہی جملہ ہے نا، میں اپنے بچے کو زمین پر رکھ کے پیچھے خدا زمانے کے امام کا اس سے سب امتحان کون ہوگا جو اپنے اعتبار کو سردار سے پیش کرتا. ارباب مقاصد نے لکھا کہ زمین کربلا اتنی گرم تھی کہ اگر اس پر ایک گندم کا دانہ بھی لیتا تو بھول جاتا. انسان کا بدن گندم جیسا نہیں ہوتا، جس کے بدن میں پانی بھی نہ پہنچا، ماں کا دودھ بھی نہ پہنچا، اس کا بدن اور کی کھال بہت طرح بنائے ہو جاتی ہے. سوچو بعد ارباب مقاصد نے اشارہ دیا کہ جب امام حسین نے جناب علی اکبر کو زمین کربلا میں لٹایا، ایک کچھ لمحے کے بعد متوجہ نے کیا دیکھا کہ بچہ کبھی منہ کو کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، اور کبھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے. اگر وہ کیفیت ہے کہ جب کبھی مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے اور مچھلی پانی سے باہر آنے کے بعد ارے تب تو نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے کھولتی ہے بند کرتی ہے.
کے لیے پوچھو، مگر استقامت امام حسین دیکھیے، ہاتھ میں اٹھا لیا، ہاتھ میں اٹھا لیا، ارے جملہ تھا میرے لال کو میں تو رجل خدا کی بیٹی ہوں، کیا زیادہ کے بعد تیر چلا، کیسا تیر تھا؟ سے شعبہ تیر تھا، سے شعبہ تیر عرب جانور کو، بڑے جانور کو اونٹ کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتا۔ آپ کے بھی گود میں بچے ہوں گے، آپ کے بھی گود میں بچے ہوں گے، 6 مہینے کے بچے کا گلا تو دیکھیے، یہ سے شعبہ تیر آپ کے جب جناب علی کے گلے میں لگا ہوگا اور یہ تیر باپ کے بازو میں پیدا ہوا ہوگا تو حسین حسن میں نگاہوں سے کبھی تیر کو دیکھ رہے ہوں گے، کبھی عثمان کو دیکھ رہے ہوں گے، خدا تیری نگاہ پہ راضی۔ میں ایک جملے سے مسائل پورا نہیں پڑھ سکتا جناب، ایک تو جملے جو آپ استقامت کی منزل کو دیکھیں، امام حسین نے یہی تو چاہا تھا نا کہ جناب علی کا خون کو آسمان کی طرف دیکھو، کیا کر رہے تھے حسین؟ خون اللہ کا قطرہ ہماری طرف آئے تو قیامت تک پانی نہ برسے، زمین کی طرف دیکھنا چاہ کیا اللہ کی حضرت کے خون اللہ کا قطرہ زمین کی طرف آیا تو قیامت تک کوئی دانا نہ ہوگے گا۔ سوچے اگر حسین اپنے بچے کے جذبے چاہ لیتے جذبے تھے تو قیامت تک کے لیے لوگ آب و دانا سے محروم ہو جاتے، لیکن کریم ابن کریم کا بیٹا ہے، ارے کتنا مظلوم ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، مگر نانا کی امت میں خیال رکھتے ہوئے حسین نے اپنے چہرے پہ خون مت دیا۔ وہ لمحہ یاد کیجیے گا، کسی شہید کے لیے کیفیت نہیں ملتی ہے جو جناب امام حسین نے جناب علی اصغر کو آغوش میں لے کے پیش کیا۔ جب امام خیری کی طرف آ رہے تھے، خیری کی طرف آ رہے تھے تو امام قریب جب ہونے لگے، اچانک امام کے منہ سے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کہہ کے آگے بڑھتے عمل جو روز عاشورا آپ اعمال انجام دیتے یاد ہے، اگر دارو لمحے کو یاد کیجیے جب ایک باپ مظلومیت سے بھرا ہوا اپنے ششماہے کو گود میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں امتحان دے رہا تھا، یہ قدم آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہیں، کیوں آگے جا رہے ہیں، کیوں پیچھے آ رہے ہیں، کیا خدا نہ خاصا کہیں سے کوئی لفظ آ رہی ہے، کیا ہرگز کا ماجرا کیا ہے، تو حسین کے قدم میں لفظ نہیں تھی، ایک ماں کے جذبات کو حسین کیسے تسلی دے گی، یہ وہ مرحلہ تھا جو کبھی حسین آگے جا رہے ہیں پیچھے آ رہے ہیں، سادہ قدم کبھی تو ہوا تھا کہ جب ماں نے بچے کو باپ کی آغوش سے لیا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، ایک چیز کے ساتھ جملہ کہتی ہے اے میرے لال کا تجھ جیسے بچے بھی نہیں کیے جاتے، اے میرے لال کا تجھ جیسے بچے بھی نہیں کیے جاتے۔ آخری جملہ تک مرتبہ کروں گا، کربلا میں خیمے میں جناب علی اصغر کو لے کر اتنا تبدیل قرآن تھا، جناب روا اتنا بےحال تھی کہ امام حسین کو احساس ہوا کہ اگر اس بچے کو کہیں دفن نہ کیا گیا تو جنہیں خیمے میں کسی کا، اس لیے کربلا میں وہاں پہ کسی کا جنازہ نہیں تھا، ایک ماں کی تسلی کے لیے، ایک ماں کی تسلی کے لیے امام نے پشت خیمہ جاتے، ارے جناب علی اصغر کو دفن کر دیا تھا، ماں کو یہ تسلی ہو گئی ہوگی کہ تب جب باپ کے ہاتھوں بیٹے کو مٹی میں مل گئی، لیکن وقت آخر عاشور میں ہوا اور جب نیزوں سے تلاش کیا جانے لگا، ننھا مجاہد زمین سے نکالا گیا، اور جس باپ نے ماں کے جذبات کی تسلی
فرش اعظم معصوم نواز کر انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ خدا اس بستی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ خدا تمام معاشرے کے جوانوں کا مستقبل، خدایا تمام جوانوں کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے محمد حسین کے عزادار جہاں کہیں بھی ہو، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا تیرے حسین کے لیے دنیا میں جہاں لوگ خدمت کر رہے ہیں، جس مرحلے کی خدمت ہو، خدایا ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ خدایا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ، جو دنیا سے گزر گئے ہیں، رحمت و مغفرت میں جگہ فرما۔ خدا کے واسطے اولاد محمد کو ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر۔ خدا فضل جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما۔ خدا ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص مراد اعظام میں بھی آیت اللہ سلطان آیت اللہ خامنی کے عزت و آبرو اسلام و تشیع ہے، خدا ان سب کی حفاظت فرما۔ خدا کے واسطے اولاد محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاثیر فرما۔